فيه وخصاهم عتق من النيران. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام فجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان. فسبحان الذي أظلنا شهرا يسمى رمضان ترمز فيه الجنوب وتكشف فيه الكروب والعصيان ليغفر عصاة العبد لمغافر الغفران. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، عباد الله، واعلموا أن شهر رمضان قد دان على الانصراف. أين العيون الباقية وقلوب الخاشية من خشية الله مالك الديان؟ قد سمعتم موعظة في القرآن: كل من عليها فان وإن شهر رمضان قد انصرف على رحله وفراقه. ألا إن فراق الأحباب هي مر المذاق. فأين من كثرة العمل الصالح فيه؟ فقد ربح الصائمون وخسر المبتلون. فادعوا شهركم بالسواكب والندمة وقولوا: البداء البداء يا شهر رمضان. وقولوا: السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر المغفرات وعتق من النيران، السلام عليك يا أمارة القلوب، السلام عليك يا شهر كفرة الذنوب، السلام عليك يا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. البداء البداء يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر ليلة يا شهر كفرت السيئات. السلام عليك يا شهر الصدقات والزكاة. البداء البداء يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر الصلوات والصيام. السلام عليك يا شهر التراويح والتسبيح. السلام عليك يا شهر التكبير والتحليل. السلام عليك يا راحل ودع عنا. البداء البداء يا شهر رمضان.
يا شهر رمضان أم تشهد لنا أم تشهد علينا وهذا الآخر العهد منك أم طريق الموت تأخذنا الوداع الوداع يا شهر رمضان يا شهر رمضان من كنت خيرا بالبركة عائدا ويا حيبة من كنت شاهدا زلالا الوداع الوداع يا شهر رمضان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو طعام على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤدي صدقة الفطر صومه معلقة بين السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة الفطر الطهارة للصائم والطعام للمساكين وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি সে আল্লাহ পাকের নিমিত্তে, যিনি জীবিত অবস্থায় আরেকটি মাহে রমজানুল মোবারক আমাদেরকে দান করেছিলেন। সুস্থ অসুস্থ যেই অবস্থায় আমরা আমাদের জীবদ্দশায় একটি মাহে রমজানুল মোবারক পেয়েছি, এটা তাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কেউ হয়তো এই রমজান মাসে অসুস্থতার কারণে সিয়াম সাধনা করতে পারেননি, তারপরেও তো রমজান মাস তো পেয়েছেন।
উম্মতের জন্য মহামূল্যবান একটি নিয়ামত এই মাহে রমজানুল মোবারক। উম্মতের ভাগ্যকে পরিবর্তিত করে দেবার জন্য আল্লাহ যে উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, যেই ওয়াদা আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর কাছে করেছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা বৃদ্ধির একটি মূল্যবান মাধ্যম হচ্ছে এই মাহে রমজানুল মোবারক। আল্লাহ পুরো রমজানের প্যাকেজকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যেই ব্যক্তি মাহে রমজানুল মোবারক পার করলো, আল্লাহর নবী বলেছেন, যেই ব্যক্তি মাহে রমজানুল মোবারক পেল কিন্তু তার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে মাফ করাতে পারলো না, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক। জিবরাইল আমিন এই দোয়া করেছিলেন, আল্লাহর নবী বলেছিলেন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করো। একটি মাহে রমজানুল মোবারক একটু সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করলে একজন ব্যক্তির জীবনে কোনো গুনাহ থাকতে পারে না। দেখুন, এই মাহে রমজানুল মোবারকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিয়াম সাধনা দিয়েছিলেন। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দার গুনাহগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দেন। শুধু একজন সায়েমের গুনাহ মাফ করে দেন তা নয়, একজন রোজাদারকে যে ইফতার করায় তারও গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। কত সুযোগ দেখেন! আপনি হয়তো রোজার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি করেছেন, একটু সমস্যা হয়েছে, একজন রোজাদারকে যখন আপনি ইফতার করাচ্ছেন, আল্লাহ আপনার গুনাহগুলোকে মাফ করে দিচ্ছেন, নাজাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, রোজাদারের রোজার যাজা আল্লাহ আপনার আমলনামায় দিয়েছেন। রমজানের দিনগুলোকে আল্লাহ যেমন মাহাত্ম্যপূর্ণ করেছিলেন, রমজানের রাতগুলোতে আল্লাহ ঠিক একই রকম মাহাত্ম্যপূর্ণ করেছেন। দিনগুলোতে যেমন রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছিলেন, রাতগুলো জেগে ইবাদত বন্দেগী করা, সালাতুত তারাবি, সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য আল্লাহ উত্তম ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ নবী ওয়াদা করেছেন, যেই ব্যক্তি মাহে রমজানুল মোবারকে তারাবির নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তার পূর্বের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দেবেন। গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি। এইভাবে পুরো রমজান মাসকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, একটি রমজান মাস অতিবাহিত হলে বান্দার আর কোনো গুনাহ থাকার কথা নয়। তারপরেও 11টি মাস আমরা শয়তানের সাহচর্যে বসবাস করি। একটা মাস আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের সাহচর্য থেকে মুক্ত রাখেন। ভুলে আমরা গুনাহ করেই ফেলি। তারাবির নামাজ পড়তে বলেছেন আল্লাহ, আমরা অনেকেই নামাজে ফাঁকি দিয়েছি, হয়েছে আমাদের জীবনে। যেই রমজান মাসে একটা নফল ইবাদত করলে একটা ফরজ ইবাদতের যাজা, কি কত বড় একটা অফার আল্লাহর তরফ থেকে। আমাদের অনেক মুসল্লি 8 রাকাত 12 রাকাত পরে মসজিদ থেকে আমরা কেটে পড়ছি, করেছি 8 রাকাত 12 রাকাত পরে কেটে পড়েছি। অথচ আল্লাহ অফার দিয়েছেন, এই নামাজ পড়লে তোমার বিগত জীবনের গুনাহগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন। তাহাজ্জুদের নামাজ ছেড়ে দিয়েছি। আপনারা জানেন, মিডল ইস্টে মানুষের রমজান মাস আসলে যেটা অভ্যাস, দিনে ঘুমায়, রাতে কেউ ঘুমায় না। মিডল ইস্টের মানুষের যে জীবন প্র্যাকটিস, ওদের প্র্যাকটিসই হলো মাহে রমজানুল মোবারক আসলে রাতে কেউ ঘুমায় না, জেগে থাকে। আল্লাহর এত মূল্যবান অফার থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি করেছি। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ সেহরি দিয়েছিলেন আল্লাহ এই মাহে রমজানুল মোবারকে, কি তাসাহহারু
ফাইন্না ফিস সুহুরি বারাকা, আল্লাহ নবী বলেছেন সেহরি গ্রহণ করো, এর মধ্যে বরকত আছে। এই যে বরকতপূর্ণ একটা খাবার, কি খাইলাম সেটা বিষয় না, সেহরি খেয়েছি এটাই বরকত। এই বরকত থাকা সত্ত্বেও অনেকে আমরা সেহরি খাইনি, ঘুমিয়েছি সেই সময়। ফজরের নামাজ কাজা করেছি রমজান মাসে, 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা ছেড়ে দিয়েছি মাহে রমজান মোবারক। ত্রুটি বিচ্যুতি অনেকের অনেক রকম হয়েছে, তবু তো আল্লাহ মহান। আল্লাহর যত নামগুলো রয়েছে এই নামগুলো খেয়াল করে দেখবেন, গফুর, রহমান, রহিম, সত্তার, এই নামগুলো আল্লাহর সবচেয়ে বেশি। 3 থেকে 4টা নাম আছে যেই নামগুলো আল্লাহর ভয়াবহতাকে প্রকাশ করে। কি? জব্বার, কাহার, শদীদ। কি? এই যে কয়েকটা নাম আল্লাহর কিন্তু ভয়ঙ্কর নামের চাইতে তিনি তার রহমতপূর্ণ দয়াপূর্ণ নামগুলোকে আল্লাহ বেশি প্রকাশ করেছেন। এত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমার ডাক দিয়েছেন, বান্দা মাফ করে দিব, যা মাফ করে দিব। ওয়াজিব করে দিয়েছেন সাদাকাতুল ফিতর। সাদাকাতুল ফিতর আমরা যেটাকে ফিতরা বলি, এই ফিতরা দেওয়াটা ওয়াজিব। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ফিতরার মাসালা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাআম মিন তামারিন আও শাঈরিন আও তুআমিন আলাল আবদি ওয়াল হুররি ওয়াজ যাকারি ওয়াল উনসা ওয়াস সাগীরি ওয়াল কাবীরি মিনাল মুসলিমিন। 1 সা পরিমাণ ফিতরা, ছোট বড়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে আল্লাহ সবার উপর এটাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কত পরিমাণ? 1 সা। 1 সা পরিমাণ। 1 সা মানে 3 কেজি 666 গ্রাম। আপনি যে খাবার খান, যে চাউল খান, এটার উপর 3 কেজি 666 গ্রাম। দেখেন, এই ফিতরাটা গমের উপর আদায় করা যায়, জবের উপর আদায় করা যায়, জবের উপর আদায় করা যায়, কিংবা আপনি যে খাবার খান, আমাদের দেশে প্রধান খাবার কি? চাউল। চাউল এটা দিয়ে আদায় করা যায়। কোন কোন দেশের প্রধান খাবার বার্লি, কি তারা বার্লির উপর আদায় করবে 1 সা। যেই দেশের মানুষ রুটি বেশি খায় ওই দেশের মানুষ গমের উপর আদায় করবে। এইভাবে যেই দেশের মানুষের যেই খাবার, ওই খাবারের উপরে 1 সা পরিমাণ সে ফিতরা আদায় করবে। 1 সা মানে 3 কেজি 666 গ্রাম। তাহলে আপনি যদি 30 টাকা দামের চাউল খান, আপনি যদি 30 টাকা দামের চাউল খান, তাহলে 3 কেজি 666 গ্রামের দাম আসে কত? কত আসে? 110 টাকা। তার মানে যারা 30 কেজি টাকা দামের চাউল খান তাদের ফিতরার পরিমাণ হবে 110 টাকা। কিন্তু যিনি 50 টাকা দামের চাউল খান তার কি 110 টাকা ফিতরা আসবে? আসবে না। তার মানে ফিতরা সবার সমান হবে না, তার আসবে 185 টাকা। যে 30 টাকা দামের চাউল খায় তার 110 টাকা দিলেই না। যে যত ভালো খান তার উপর ফিতরা তত বেশি। বাংলাদেশে অনেকেই অর্ধসার মাসলা গ্রহণ করেন, বলেন যে গমের উপর ফিতরা দিলে অর্ধেক সা দেওয়া যায়। অর্ধেক সা মানে 3 কেজির অর্ধেক, হ্যাঁ, অর্ধেক সা ফিতরা দেয়। এই অর্ধেক সার মাসালা বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ এই অর্ধেক সা ফিতরার মাসালা কেউ গ্রহণ করেন না। শুধু এই 3 দেশের মানুষ অর্ধেক সা ফিতরার মাসালা গ্রহণ করেন, তাও গমের উপরে দিলে অর্ধেক সা। দেখুন
আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, আল্লাহর নবী বলেছেন ফিতরাটা কেন? তাহারাতুল লিস-সাইম ওয়া তুআমুল লিল মাসাকিন। আপনি যে রোজা রেখেছেন, মাহে রমজানুল মুবারকে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি করেছেন, আপনি যখন এই ফিতরা আদায় করে দিবেন, আল্লাহ পুত পবিত্রভাবে আপনার রোজাটাকে কবুল করে দিবেন, ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ এই ফিতরার কারণে। ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন, ঈদের দিনে যারা ভালো রান্না করতে পারে না, যারা খেতে পারে না, তাদের ঘরে যেন রান্না হয়, এই জন্য আল্লাহ নবী এই ফিতরার ব্যবস্থা করেছেন। কাজী আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, ফিতরা আদায় করতে কেউ ভুলবেন না। এটা আদায় করার চেষ্টা করবেন। এমনকি ঈদের জামাতের আগে যদি কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করেন, তার উপরও ফিতরা ওয়াজিব, যদি সচ্ছল ঘরে সন্তান হয়ে থাকে। আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, রমজানের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ঈদের জামাত। ঈদের জামাত, ঈদের জামাতকে আল্লাহর নবী বলেছেন ইয়াউমুল জাযা। ইয়াউমুল জাযা, রমজান মাসে যত ইবাদত বন্দিগি করেছেন, এই ইবাদত বন্দিগির জাযা আল্লাহ আপনাকে ঈদের দিন বুঝাই দিবেন। আল্লাহ ঈদের দিন বুঝাই দিবেন। আর ঈদের দিনের গুরুত্ব শুরু হয়ে যায় ঈদের রাত থেকে। আল্লাহ নবী বলেছেন ওমান আহইয়া লাইলাতাল ঈদাইন লাম ইয়ামুত কলবাহু ইয়াউমাল কিয়ামা। যেই ব্যক্তি দুই ঈদের রাত্রিতে জেগে ইবাদত বন্দেগী করবে, কাল কিয়ামত পর্যন্ত তার কলব কখনো মরবে না। আমরা দেখা যায় চাঁদ রাত আসলেই সবাই আনন্দে মেতে উঠি, কি চতুর্দিকে দেখবেন গান বাজনা শুরু হয়ে যায়, এবং মানুষের মধ্যে এমন এক অবস্থা শুরু হয়, কি জানি হয়েছে এতদিন শয়তান ছাড়া পাওয়ার পর, মানে সবার ভেতরে একটা চনমনে ভাব চলে আসে যে এই মনে হয় একটা আযাব গেল এতদিনে, নাউজুবিল্লাহ। আচরণ এরকম প্রমাণ করে যে না, কি জানি হয়ে গেছে আজকে। কিন্তু ঈদের রাত হচ্ছে ইবাদতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। আল্লাহ নবী বলেছেন ঈদের রাতে জাগ্রত থাকলে কিয়ামত পর্যন্ত তার কলব মরবে না। ঈদের দিন আল্লাহ নবীর সুন্নত গোসল করতেন। ঈদের দিনে নতুন জামা কাপড় পরতেন, পরিষ্কার, যাদের নতুন জামা নাই পরিষ্কার জামা কাপড় পরতেন আল্লাহ নবী। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আতর। ঈদুল ফিতরে বের হওয়ার আগে আল্লাহ নবী খেয়ে বের হতেন, আর ঈদুল আজহায় বের হওয়ার আগে না খেয়ে বের হতেন। হাদিসের বর্ণনায় আসছে আল্লাহ নবী ঈদের জামাতে যাওয়ার আগে খেজুর খাইতেন। খেজুর, বেজোড় সংখ্যক খেজুর, 1টা 3টা অথবা 5টা, এরকম বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদের জামাতে আসতেন। এক রাস্তা দিয়ে আসতেন, আরেক রাস্তা দিয়ে যেতেন। এবং ঈদের জামাতে এসে সর্বপ্রথম ঈদের নামাজ আদায় করতেন। 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ আল্লাহ নবী আদায় করতেন। তারপর ফায়াকুমু মুকাবিলান নাস, মানুষের সামনে খুতবা দিতেন, তারপর দোয়া করতেন। এবং ঈদের এই দোয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ নবী বলেছেন এই দোয়া আল্লাহ তাআলা ফেরান না, এই ঈদের দিনের দোয়া। কারণ ওই দিনকে বলা হয় ইয়ামুল জিয়াফা। আল্লাহ মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, দাওয়াত দিয়ে ঈদের ময়দানে ডেকে নিয়ে আসছেন। কেন? তাদেরকে যাজা দিবেন। কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঈদের জামাত, কেউ যেন এটাকে মিস না করে। মেয়েদের মধ্যে যারা অসুস্থ, আল্লাহ নবী বলেছেন ঈদের নামাজের সময় তারাও যেন ঘরে না থাকে। অসুস্থতার কারণে যাদের নামাজ নাই
তারাও যেন ঈদের দিন ঘরে না থাকে, বরং তারা বের হয়ে যায়, এবং বের হয়ে নামাজ তো পড়তে পারবে না, কিন্তু তারা যেন দোয়ায় শামিল হয়। আমরা কিন্তু অনেকেই এই ঈদের জামাতকে গুরুত্ব দেই না। অনেক মেয়েরা আমরা ঈদের জামাতে আসি না, নামাজ পড়ি না। আল্লাহ নবী বলেছেন কারো যদি ওড়না না থাকে, একথাও আল্লাহ নবী বলেছেন কারো ওড়না নাই, সেজন্য কারো কাছ থেকে ওড়না ধার করে নিয়ে হলেও ঈদের জামাতে আসে। কেউ যেন বাদ না পড়ে ঈদের জামাত থেকে। আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, আমরা ঈদের জামাতটা ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের সময় দিয়েছি 9টায় ঈদের জামাত। শেষ একটি বিষয়, আজকে কুদস দিবস, আল কুদস দিবস। কুদস হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কুদস বলে। আমাদের পেয়ারা নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রজনীতে এই বাইতুল মুকাদ্দাসে তিনি গমন করেছিলেন। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু। বাইতুল্লাহ থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন, তার আশেপাশের এলাকাকে আমি বরকতময় করেছি। তার মানে কি, এই মসজিদুল আকসা থেকে শুরু করে তার আশেপাশের পুরো এলাকা, পুরো জেরুজালেম, এটা আমাদের জন্য বরকতময়। খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথম এই বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই শুক্রবার দিন রমজান মাসের শুক্রবার বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেন খলিফা ওমর। 1037 খ্রিস্টাব্দের দিকে ক্রুসেডাররা এই বাইতুল মুকাদ্দাস আবার দখল করে নেয়, বাইতুল মুকাদ্দাস। পরবর্তীতে সালাউদ্দিন আইয়ুবী 11 শতকের মাঝামাঝি এসে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আবারও পুনরুদ্ধার করেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবী। আর এই পুনরুদ্ধারও ঘটেছিল রমজান মাসের শুক্রবার। দীর্ঘদিন বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদেরই হাতে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা এই বাইতুল মুকাদ্দাসে ইসরায়েলিদেরকে এখানে বসায়, এবং 1967 সালে মিশর আর ইসরায়েলের ভেতরে যে যুদ্ধ হয়েছিল, ওই যুদ্ধে মিশরের পরাজয়ের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তবে এই বাইতুল মুকাদ্দাস এটা মুসলমানদেরই সম্পদ। আপনারা জানেন প্রতি বছর এই রমজান মাস আসলেই দেখবেন এই বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসল্লিদের উপরে ইসরায়েলিরা বর্বর হামলা চালায়। ইরানের রাহবার ইমাম খমিনি উনি রমজান মাসের শেষ শুক্রবার আল কুদস দিবস ঘোষণা করেছেন, এবং পৃথিবীর অনেকেই এটার সাথে একমত হয়েছেন যে এটা হলো বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের দিবস। মুসলমানরা যেন এই দিনে এই বাইতুল মুকাদ্দাসের ইতিহাসকে স্মরণ করে, এবং যে জুলুম মুসলমানদের উপরে হচ্ছে এর জন্য প্রতিবাদ মুসলমানরা করে। এই বাইতুল মুকাদ্দাস আবারও আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে ইনশাআল্লাহ, শুধু সময়ের ব্যাপার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে 100 বছর হয়নি তো, এখনো 100 বছরও হয়নি। এই ইহুদি খ্রিস্টানদের যে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র, এটা অবশ্যই ভেস্তে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।
আল্লাহ যেন সবার মাহে রমজানুল মোবারককে বরকতপূর্ণ করে দেয়, সবার সিয়াম সাধনাগুলোকে কবুল করে আল্লাহ যেন সবাইকে পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত করে দেয়। আমরা এই দোয়া আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করব। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুন রাউফুর রহিম। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم هذه الأمة بالصيام شهر رمضان وحباهم بالمجد والكرم والإحسان ومن عليهم فيه وخصاهم عتق من النيران. وقال تعالى كتب عليكم الصيام فجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان. فسبحان الذي أظلنا شهرا يسمى رمضان ترمد فيه الجنوب وتكشف فيها الكروب والعصيان ليغفر عصاة العبد لمغافر الغفران. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله توبوا إلى الله وادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله واعلموا أن شهر رمضان قد عزم على الانصراف ولم يسبق عندكم إلا كزيف الطريق وحبيب المفارق وإن فراق الأحباب هي مر المزاج ودعوا شهركم بالندمة والسواقب وقولوا الوداع الوداع يا شهر رمضان وقولوا السلام عليك يا شهر القرآن السلام عليك يا شهر المغفرات وعتق من النيران
السلام عليك يا عمارة القلوب السلام عليك يا شهر كفارة الذنوب الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر ليلي الرحمات السلام عليك يا شهر كفارة السيئات السلام عليك يا شهر الخيرات والبركات السلام عليك يا شهر الصدقات والزكاة الوداع يا شهر رمضان عباد الله فاعتذروا بنصيحتي بخطبتي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم ورحم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة خصوصا على صاحب الصدق آمن المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب العدل والإحسان آمن المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والإعقان آمن المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحلم والعلم والعرفان آمن المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى تمام العشرة المبشرات والتابعين المهديين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أئمة المسلمين مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أت أئمة المسلمين فلاحا عظيما اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعدلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون